ویلکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا قاری عبدالرشید ایڈوکیٹ صاحب سے دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے اور سوال پوچھیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب، شیک نمبر 19 میں پوچھا گیا ہے، آیا کہ دلہن کی جانب سے شوہر کے طلاق دینے کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ اس نکتے کی وضاحت فرمائیں تاکہ اس پابندی کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ویسے نارملی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ لیجسلیچر نے یہ کیوں رکھی ہے۔ اچھا۔ عورت کے مرد کے جس طریقے سے عورت کے خلا لینے پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے ہی مرد کے طلاق دینے پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی ہے۔ عورت کو طلاق دینا حلال چیزوں سے مقبوض ترین انتہائی برا فعل ہے یہ، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، ہل جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ طلاق دینا انتہائی معیوب فعل ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال ایک راستہ ہے جہاں اختلافات اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ بامی ان کو within prescribed limits of Almighty اللہ وہ رہ نہ سکیں، تو پھر اس صورت میں طلاق ایک معیوب سے ہی، لیکن آپ کا ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو شک ہے، شک نمبر 19، مطلب یہ عجیب و غریب ہے، یہ کوئی سمجھ میں نہ آئی، اگر عامی سمجھ تو خیر آتی ہے، لیکن یہ کمپلیکیٹڈ سی یہ نہیں ہونی چاہیے، یا مرد کے طلاق دینے پر کوئی طلاق پابندی نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر طلاق دے گا تو اتنا عوض میں اتنے لاکھ، وہ تو ہزار روپے، اتنے پراپرٹی ہے، مکان ہے، وہ دے گا۔ وہ تو قاضی صاحب پیچھے آپ خاص شرائط میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک لفظ نان و نف کا استعمال ہوتا ہے، اس سے کیا مراد؟ نان و نف کا مین مینٹیننس۔ رانا صاحب میں بھی نان و نف کا بھی آپ سوال کر رہے ہیں۔ میں تمہارے لیے روزانہ سویرے جا کے نان لاتا ہوں، پراٹھے لاتا ہوں، تو اور کیا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے میں تو نان کھاتی نہیں۔ نان میں خود کھا لیتا ہوں نا، لیکن لاتا تو ہوں نا، تو یہی نان و نف کا ہوگا نا جی۔ تو نف کا نفقہ میں یہ آتا ہے جی، اس کھانا پینا، خوراک، رہائش، کپڑے کی، ادویات، ضروریات زندگی جو بیوی کی ہیں وہ خامن نے پوری کرنی ہے، دیٹ از نان و نفقہ۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی جتنی، چاہے وہ کتنی رچ کیوں نہ ہو، لیکن ذمہ داری مرد۔ ہاں ذمہ داری آپ ہی کی ہوگی۔ یہ تو میں پوری کر رہا ہوں۔ آپ تو مرد کی ذمہ داریاں بتا رہے ہیں، عورت کی بھی ذمہ داری ہے جو گھر میں اس کی ایبسنس میں اس کے حقوق، اس کے گھر کی اس کی عزت کی، اس کی جان و مال، سب چیز۔ اوکے، اچھا جب یہ نکاح نامہ کی شیٹ نمبر 21 میں پوچھا گیا کہ آیا کہ دولہا کی پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، یعنی یہ جو ہے یہ ایک بڑے عام ہے، اگر ہے تو کیا اس کی دوسری شادی کرنے کے لیے، اگر ایک سائڈ دوسری شادی کرنا ہے تو مسلم خاندانی قوانین آرڈیننس 1961 کے تحت ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کیا یا نہیں؟ لیکن اس خانہ میں دولہا کی پہلی بیوی سے ہونے والی اولاد کا کوئی ذکر نہیں۔ اولاد کا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں امپورٹنس یہ ہے کہ مرد شرعی طور پر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی آپ پر انشاءاللہ ڈسکشن بیٹھ کر کریں گے کہ کس طریقے سے شادیاں جو ہے نا اس پر پابندیاں لگانے سے دوسری شادی سے، یہ پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ 80 لاکھ کے قریب عورتیں بن بیاہی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا ہر آدمی کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا آپ کا میں سمجھ آپ کا موقف یہ ہے کہ جتنا ہم نکاح کو مشکل کریں گے اتنا ہی ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے شادیوں میں مسائل ہیں۔ بعض اوقات ایک خاتون بیمار ہے، اس کی موجودگی، اس کو بھی گھر سے نکالنا بھی ضروری نہیں ہے، اس کو لک آفٹر کرے، ساری عمر اس کا ساتھ اس نے دیا ہے، لیکن اب وہ بیمار ہے تو بیماری اس کی تیمارداری بھی ہو سکتی ہے، اس کی لک آفٹر بھی ہو سکتی ہے خاتون کی بھی، اور مرد کے لیے بھی کوئی سہولت بن سکتی ہے زندگی میں۔ یعنی یہ تو خیر اولاد بعض اوقات نہیں ہے مرد کے ہاں، تو اس کو یعنی بڑے اور سماجی اس پر ایک آپ کے ساتھ الگ سے جی خالد۔ قاری صاحب، نکاح نامے میں اس بات کا ذکر نہیں ہے آیا کہ دلہا میاں طلاق یافتہ ہیں یا اس کی پہلی بیوی فوت ہو
क्या दुल्हन के साथ ज्यादती नहीं है, किसी इल्म ही नहीं है कि इसके खामद की पहले से कितनी शादी? वो वैसे उसको पता कर लेना चाहिए। अब सारी तफसीलात, पूरी बुक लिखना, पूरा वेयर अबाउट्स करना, ये भी एक मर्द को एक टीजिंग उसके लिए इरिटेटिंग मसला हो जाता है। लेकिन बहरहाल औरत को, खातून को ज़बरदस्ती तो नहीं शादी कराई जाती ना, वो उसको पहले ही वेयर अबाउट्स उसके पेरेंट्स को ये यानी मुश्किल से मुश्किल बनाने की बात है। नहीं, उसको पता तो हो ना कि आपको पता है ना वो झूठ पता कर कितने लेना लोग चाहिए ना। बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें, फ्रॉड भी करते हैं। मर्द का कारोबार क्या है, रिहाइश क्या है, वो अच्छे अखलाक क्या है, ये सारी तो वैसे इसमें निकाहनामे में नहीं लिखी होती, लेकिन वो सारे पता करते ही हैं पहले। अच्छा, एडवोकेट साहब, सालसी कौंसल किसे कहते हैं? सालसी कौंसल की इजाज़तनामे से क्या होगा? ये दूसरी शादी के लिए सालसी कौंसल जो आर्बिट्रेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में और उर्दू में सालसी कौंसल कहते हैं, जहाँ पर मियाँ बीवी, ये कॉन्सेप्ट किया गया है इस्लाम से, कुरान से। कुरान ने कहा है जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो एक सालसी कौंसल को मामला रेफर कर दिया जाए। मियाँ और बीवी के ख़ानदान के लोगों में से कोई ना कोई हकम सालिस मुकर्रर कर दिया जाए, वो उसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। पाकिस्तान में यहाँ सालसी कौंसल से मुराद ये है कि यूनियन कौंसल का एक बंदा है, वहाँ पर बैठता है, सालसी कौंसल के तौर पर वो एक्ट करता है, मामलात करता है। मतलब ये है कि यूनियन काउंसिल के अंदर एक झैली इदारा एक दो बंदों पर है, जिसके पास खामन जाके कहता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और बीवी मेरी कंसेंट दे मेरी रही है, बीवी ने ये मुझे उसकी इजाजत तो वो statement देता है, ओके, लिखता है। तो वो फिर एक सर्टिफिकेट या वो इजाजतनामा। दे देता है। अच्छा, इसका जो है ना जी, ये शीट नंबर 22 में आगे आया कि सालसी कौंसिल की इजाजत से दूल्हा को दूसरी शादी की इजाजत देने से मुताल्लिक मरासला और नंबर और तारीख का जिक्र है इसमें। लेटर इसको मजीद कंफर्म ताकि मर्द फ्रॉड ना कर सके, ये उसको उसमें निकाहनामा में आपने लिख ताकि देना है। तहरीरी सूरत में हो, रजिस्टर्ड हो, वो इजाज़तनामा भी बीवी ने मुझे, उसकी स्टेटमेंट बाकायदा रिकॉर्ड होती है और इसके ऊपर उसको लिखा जाता है, फिर उसको सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसका नंबर बाकायदा होता है, मरासला। ऐसे नहीं है कि भाई साहब ने बेगम को 2 थप्पड़ लगाए और डरा धमका के उससे इजाजत ली और बस नहीं। जाके निकाह पढ़ा ली। यानी ये एक पूरा प्रोसीजर है, यानी लॉ ने, कानून ने औरत को इसमें बड़ा Correction दी है, अच्छा सर, ये निकाहनामा जो है ये कहाँ रजिस्टर होता है? ये निकाह रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करता है और यूनियन काउंसिल में या शहर की जो है ना बल्दिया वगैरह। ब्रांच है, बल्दिया कंटोनमेंट आजकल के निज़ाम में यूनियन काउंसिल हैं, मेरा ख्याल वही उसी यूनियन काउंसिल के ही मुतलका या कैंट वगैरह में वो उनका कर लेते हैं या उसको मैन ऑफिस में मुराद लोकल कॉर्पोरेशन है उसके लोकल गवर्नमेंट गालबन उसके इसमें आता है, लोकल उसके वहाँ से। तो ये बाकायदा निकाहनामा जैसे FIR रिकॉर्ड होता है बकाया। FIR जैसे एक पूरी वो बुक सी देते हैं और उसका पूरा सीरियल नंबर होता है, तो निकाहनामा भी इसी ऐसे तरह। ही होता है उसका बकाया। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन की सरकारी तौर पर कितनी फीस है निकाह के? प्रेस्क्राइब है कम वैसे ये तो गवर्नमेंट मुकर्रर जो करे ना, मेरे ख्याल में 1000 के साथ कुछ 1% होती है, वो है। ये आप उसके जो हकमैर हकमैर लिखा जाता है उसकी कोई परसेंटेज के हाँ, साथ। उसकी ओके, ये ऐसे नहीं है कि एक बंदा कहे जी मैं तो हकमैर में 1 करोड़ दूंगा और वो उसको निकाह रजिस्ट्रार को 1000 रुपया दे के तो बस हो जाए, ऐसे नहीं। वो यानी ज्यों उसकी जैसे हम रजिस्ट्री कराते हैं और उसकी जो कीमत लिखा रहे होते हैं उसके उसकी मुताबिक कोर्ट फी लगती है। ओके, ये इसमें भी ये इसमें चीज़ भी ये कम, अगर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता लेकिन है तो लेकिन ऐसी उसी तरीके से। निकाहनामे के आखिर में दुल्हा और दुल्हन और गवाहों समेत बहुत से अफराद के दस्तखतों का जिक्र है, जबकि इसमें निकाह रजिस्ट्रार के दस्तखत और मोहर का भी जिक्र है। कारी साहब, अगर इनमें से कोई एक आधा अपने नाम के नीचे साइन न कर सके तो उस निकाहनामे की कानूनी हैसियत क्या है? निकाहनामा या निकाह तो हो जाता है जी, निकाह के लिए तो ज़बानी भी इजाब व कबूल हो गया, किसी ने बल्कि मजाक में भी कह दिया मैं तुमसे निकाह करता हूँ, वो कहते हैं हाँ मैंने कबूल कर लिया, तो निकाह हो जाता है। अच्छा, ये तलाक में भी यही चीज़ है तलाक में भी है और निकाह में भी है। इसका मजाक लाइफ में बड़ा सीरियस हो रहना चाहिए।
مزاق میں لیا یہ دونوں نہیں۔ چیزیں ایک دفعہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ٹیلیویژن پروگرام میں سمینا سمینا پیزادہ اس کے میاں کا وہ انہوں نے تو ڈرامہ کیا ڈرامہ جو کیا بڑا ڈرامہ کیا تھا اور ڈرامہ ان کے گلے میں پڑ گیا تھا. تو یہ مطلب یہ بڑا زیادہ حساس شرعی معاملات کو سنجیدہ معاملات کو غیر سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. ناظرین ہم ہمارا پروگرام میاں بیوی فی البدی میں آپ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں.